Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahumme alimna ma yanfa'una ve anfa'na bima 'allamtana ve zidna ilman nafi'an. Урматтуу окуучулар, сабагыбызды Мухтасарул Кудри аттуу китептен улантмакчыбыз. Келип токтогон темабыз бул нафыл намаздары тууралуу экен. Нафыл намаздары түнкүсү канча рекеттен окулуш керек, күндүзү канча рекеттен окуш керек деп айтып токтогон экенбиз. Мына ошол жерден Кудайым буйрса кайра сабакты эмне кылабыз? Улантабыз. Вал кираату важибатун фир ракатайнил улайайни ва хува мухайярун фил ухрайайни. Ин шаа караал фатихата ва ин шаа саката ва ин шаа саббаха. Farz namazlardan birinci iki reketinde Kur'an oku vacip. Farz namazlarda 3 reketlik, 4 reketlik farz namazlardan birinci iki reketinde Kur'an oku emleken vacip bolot. Ve huve muhayyarun fil uhrayayni. Oşul namaz okuucunun erki var. Kiyingi 3. 4. rekette. Uhrayayn dep 3. 4. rekette aytat. İhtiyar var. Eğer de kalasa Fatiha'nı okuyt, eğer kalasa sükut kılat, eğer kalasa tasbih aytat. Onu murunku savaklarda dağın bir yerde aytıp etken. Nesingerde bolsa Fatiha'nı oku, tasbih aytkandan, tasbihti aytu, sükut kılgandan ne? Jakşırak. Birok kimisini kılsanız bolu verir. Oşul yerde bir neseni esingерге algıla. Birinci iki rekette dedi. Eğer de Kokustan bir adam birinci iki rekette, birinci rekette değil, farz namazın birinci reketinde takır Fatiha men Zamm-ı Sureni unutup koyup rükû sajda kılıp ketip kaldı. Zamm-ı Sureni unutup koydu da ne kıldı? Ketdi. Ne kıladı oşonda? Üçüncü rekette ne kıladı? Oşonu kadimkidey okuydu taksır. Eğer de cariya imam olsa, cariya namazlar olsa oşo 3. 4. rekette mesela Zamm-ı Sureni birinci rekette taşlap ketdi değil. Fatiha'nı okuyla rükûya ketip sajda kılıp oşo oydu unutup kaldı da 3. reketke jetkende esine keldi. 1. rekette emneni unutup koygonmun? Zamm-ı Sureni unutup koygonmun. Oşonda 3. rekette kadimkidey Fatiha'nı Zamm-ı Sureni cariya kılıp ünün çıgarıp okuydu. Düşünüңүздөр mü? Ya. Da akırında emne kılat? Жаңылуу sajdasını kılıp koyuyor. İkinci rekette oşonda Zamm-ı Sureni unutup kalıp ketdi. Kadimkidey Fatiha Zamm-ı Sureni ökö tengin ünün çıgarıp emne kılat? Okuydu. والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل وفي جميع الوتر. Nafıl namazlardan, cana vitir namazının bardak reketlerinde Kur'an oku emneken vacip olur. Her bir reketinde Fatiha menen Zamm-ı Sureni kılуу bularda emne olur? Vacip olur. Bu düşünüktü bunda murundayla aytkanımız. وَمَنْ دَخَلَ فِي صَلَاةِ النَّفْلِ ثُمَّ أَفْسَدَهَا قَضَاهَا. Kimde nafıl namazını başlap andan kim bulsa anın kazasını atkarı beret. Жақшы esingерге algılar taksılarım. Şariatta erece var. وَلَزِمَنْ نَفْلُ بِشُّرُ degen. Nafıl namazı siz başlagıçаңыз erkiniz var. Nafıl namazda misal gazımına şaşke namazını okuduğun aslında kalasanız okuysuz, kalavasanız emne? Okuvaysız. Bu sizin ihtiyarınız, sizin erkiniz taksırım. Birok niyet kılıp Allahu Akbar de başladınız mı? Emi sizin ihtiyarınız yok taksır. İhtiyarınız bitti. İhtiyarınız oşol yerge çeyin ele. Emi al mildet boldu. Emi anın akırına çıkarı oyununuzga vacip bolot. Çünkü sebebi Kur'an'da Allah Teala aytat sizler özüңөрдүн amalыңардын ne kılbagıla? Buzu albagıla, joyu albagıla, akırına çıkkıla degende ayat var. Buna oşol ayattın negizinde nafıl namaz başlagıçaң ihtiyarың бар, başlagandan kim bütülүү moynuңa emne bolot? Vacip bolot. Çünkü oşon için ne dep jatat? Eğer de bir adam nafıl namazды başlasa, kiyim buzu alsa, anın kazasını atkarıp berүү anın moynuğa emne? Mildet bolot. Düşünüktübü? Emi ötkönde dağın aytkanmın taksılarım. Nafıl namazın birinci iki reketi takbir tahrime aytuu menen ne bolot? Baştalat. Birinci iki reketi takbir tahrime men baştalat. Esden çıgar bağla. Allahu Akbar. Niyet kılsan ele millet bolup kalbaydı. Kaçan emnen ayttınız? Allahu Akbar degen sözde ayttınız, mına oşonda millet boldu. 3. 4. reketi. 2 rekette okup, taşahhudga okup, 3. reketke turdunuz baştalat. Moynuңuzga millet bolup kalat. Oşunu esden çıgar bağınız. Her bir 2 reketi emne dedim ötkönde?
özünчө namaz. Ар bir 2 reketi özünчө namaz. Ошон үчүн биринчи 2 рекет такбир менен башталса, үчүнчү рекет кыямга туруу менен эмне болот? Башталып кетет. Сиз кайсыл бөлүгүнү буссаңыз, ошол бөлүктүн казасы сизге милдет болот. Ар бир 2 рекет өзүнчө не болгондуктан? Намаз болгондуктан. Азыр айтат дагы. Fa in salla 4 rak'atin wa qa'ada fil ulayayn thumma afsada al-ukhrayyn qada rak'atayn. Андыктан эгер бир адам 4 рекет нафыл намаз окуса дейт. Шыңыздар, мисалга жумадыл эмне кылды? 4 рекет нафыл намаз окуду. Wa qa'ada fil ulayayn. Ортодо отурду. 2 рекетти окугандан кийин отурду могу жерде. Ар бир 2 рекет не дедим? Ошончо ташахудка отурду. Фарз жайына келди. Биринчи 2 рекеттин бүт фарздары эмне болду азыр? Ташахудта окугандан кийин бүттү. Summa afsadal ukhrayayni. Анан 3-чү рекетке тургандан кийин же 3-чү рекетте же 4-чү рекетте намазын бузуп алды. Эмне кылат экен? Када ракатайни 2 рекет гана казасын окуп берет. Себеби биринчи 2 рекет акыркы кадага отурганда бүттү, анын милдетиден толук жумадыл эмне болгон? Кутулган. Эми 3-чү, 4-чү рекеттин казасын окуп бериш керек болот. Түшүнүктүүбү таксыладым? Бирок шарты эмне? Вакаада фил улаяйни деген сөз. Мына жерде отурган болсо. Ал эми эгер жумадыл 4 рекет окуду, бирок 2 рекеттен кийин отурган эмес, унутуп калып 3-чү рекетке туруп кеткен. Унутуп кайда туруп кетти? 3-чү рекетке туруп кетип, анан бузган болсо, анда 4 рекетти тең казасын окуп берет. Мафум, себеби бул биринчи 2 рекеттин акыркы фарзыны бул аткарбай туруп кеткен. Шуңа, жана фарз намаздарда дагы кийин келет, ошондой го эрежеси. Фарз намазда дагы отурбай туруп кетип, 5-чи рекетке сажда кылып койсоң, намазың эмне болуп калат? Бузулуп калат. Бул жерде дагы дал ошондой да, могу 2 рекетти окуп, могу жерге отурбай түп-түз 3-чү, 4-чү рекетке туруп кетип, анан 3-чү, 4-чү рекетте намазды бузуучу амалды аткарып койсоң, мисалга дүйнөлүк сөз сүйлөп койду. Же бир нерсени жеди, же ичти, же жана өткөндө намазды бузуучу амалдарды айттык го, же бирөөгө салам айтты, ассаламу алейкум деп мисал. Ошондой кылдыбы? Канча рекет каза тутат экен? Казасын окуйт экен? 4 рекет. Түшүнүктүү, Wa qala Abu Yusuf yaqdi 4. Abu Yusuf rahmetullahi aleyhinin көз карашы боюнча ушул маселеде 4 рекет каза окуп берет дейт. Жанагы отуруп анан турган маселесинде. Бирок фатва буга берилген эмес, ошо биринчи пикирге берилген. Түшүнүңүздөр, Wa yusalli nafilata qa'idan ma'al qudrati 'alal qiyam. Wa yusalli nafilata qa'idan ma'al qudrati 'alal qiyam. Тик туруп окуганга алы жетип тургандыгына карабастан отурган абалда нафыл намазын окуса болот. Түшүнүңүздөрбү? Мисалга менден солугум чын, белим оорубайт, бутум оорубайт. Ден солугум чын, бирок ошого карабастан, мисалга азыр чыгып алып тиякта сыртта шашке намазыны отуруп алып окусам эмне экен? Болот. Албетте туруп окуганын сообунун канча жарымын алам да. Сообу азыраак болот, бирок намазым эмне болуп эсептелет? Дурус болот. Себеби башында мен айткамда, кыям кайсыл намазда фарз болот? Фарз жана важипте, бул нафыл намазда мустахаб. Турсаң тур, отурсаң отуруп оку. Боло берет, айырмасы жок. Чарчап калган болсоңуз отуруп алып окуй бериңиз. Проблемасы жок таксы. Ошон үчүн не деди? Тик турууга кудурети жетип турса да, отурган абалда намаз окуса эмне? Нафыл намазын окуса болот деди. Wa in iftataha qa'iman thumma qa'ada jaza inda Abi Hanifa rahmatullohi alayh. Эгерде нафыл намазын тик турган абалда баштап, анан отуруп алса дагы Абу Ханифанын көз карашы боюнча болот. Ден соолугуңуз чын. Нафыл намазын тик туруп баштадыңыз. Айтады, мына бүгүн мына жигит шейх нафыл намазын тик туруп Аллаху акбар деп баштады да. Дароо эле отуруп алды, же бир рекет окуп отуруп алды, кыскасы отуруп алды да. Жалкоолук кылып экинчи рекетке мисал айталы тургусу келбеди дейли. Бир рекетти туруп окуду, экинчисинде отуруп алып жалкоолук кылып турбай койду. Абу Ханифанын көз карашы боюнча ушундай кылсаңыз да эле боло берет. Эмне себептен болот? Себеби нафыл намаз да кыям не? Мустага фарз эмес. Ошон үчүн туруп алса да боло берет. Бирок ошондой кылгандыгы таксылар. Кээ бир китептерде макрух деп келет. Ва куриха бақоан деп келет. Мухтасарул Викояны ачып карасаңар, Мухтасарул Викоянын нафыл темасын ачсаңар, ва куриха бақоан дейт. Бақоан дегени тик туруп баштап улантканында отуруп бүтүрсө намазына, ошондо макрух болуп калат деген жери бар. Бирок фатва ал сөзгө берилген эмес.
Fatva emnesine berilgen? Makruh emес. Tik turup başta oturup okusa ошого берилген. Талаш бар да. Тиги макрух десе башкалары не деген эмес? Макрух деп айткан эмес. Wa qala la yajuzu illa min uzrin. Abu Hanifa'nın şagirdleri İmam Ayındar'ın köz karşı boyunca. İmam Ayındar kimdir? Abu Yusuf jana İmam Muhammed rahmatullah. Bulardan köz karşı boyunca janağı süretdi. Hazırkı misalda üzür menen gana bolat deydi taksirım. Çünkü üzür menen gana oşondo oturup oksa bolat. Üzürsüz evleken bol boy. Düşünüzler ha? وَمَنْ كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ يَتَنَفَّلُ عَلَى دَابَّتِهِ إِلَى أَيِّ جِهَةٍ تَوَجَّهَتْ يُومِئُ إِيمَاءً. Kimde kim şahardın sırtında olsa, birinci kotoru olalı söz mesela, kimde kim şahardın sırtında olsa, nafıl namazdı unasına, ceki uluğuna, atına, eşeğine, töğüsüne mingen abalda oşol eşeği cüzdöngün tarafka karab işaret edin okusa bolat. Kandayken? Şahardın sırtında, şahırda messiz, şahırdan sırtkarı çıktınız. Aytalı Caylo ketip atасыз. Caylo deysіңер mi? Jayloga jönödüңüz. Eşeğinizdi minip alıp, ayılda oşondo go, kurjundu koyup alıp, eşekti minip alıp, je attı minip alıp ketesin go. Oşondo emne kılat ekensiň taksırım? Uloğuңuzga mingen abalda, uloğuңuz kaysyl tarapka жүздөнгөн bolsa, oşol tarapты karap emne kılsaňız bolat? Nafıl namazda okuy berseňiz bolat. Emi uşul jerde bir kança masele var taksırlarım. Birinci bul jerde kalsanız yatanaffalu dep jatat. Nafıl namazını okusa bolat deydi. Al emi farz jana vacip namazlar, misalga vitir namazı, nazır namazlar, başta alıp durup andan kim buzulgan namazlar, janaza namazı, tilavat sajdasyny uloğuga mingen abalda atkarуу emne bolboyt. Bul namazlardı bolat, birok belgilүү özünün emnesi var? Ereceleri var, şartları var taksırım. Kanda şartları var? Janagı aytalı jer şunçalık lay takır jerge düşüp namaz okkanга ne? Bolboydu. Oşonda sen uloğuga minip alıp namaz okusaң ne? Farz namazı bolat. Вообще hiç jerde jakşı jer jok da. Talada ketip atarsың deyeli, çölde büt jamgır bolgon bol, sel kelgen emne bolgon aytар kıskası takır mümkünçülük jok. Je bolsam atыңыз аябай неме да, жашыңыз улгайган at moyun бербейт таксыр. Бирөө сизге мингизбесе атка, сиз ага не кыла албайсыз, түшсөңүз кайра мине албайсыз. Ошондой мезгилде окусаңыз болот. Çünkü oşon bir belgili üzürler menen kıskası bul nese emne berilет экен? Bul nesege ruhsat berilet. Bolbosam ruhsat jok taksırlarım. Farz jana vacip namazlarga. Düşünüңөр ha? Azmacide yatanaffaluga sünnet de kiret. Bamdat namazının çıkarı sünnetler kiret. Bamdat namazının mümkünçülük bolsa жерге түшүп okuş gerek. Bamdat namazının sünneti başka sünnetlerge karaganda ne? Küçtüürek. Andan ki Şam namazının sünneti küçtüğü olur. En küçtüğü sünnet bu bamdat andan ki Şam'daki olur. Oşon üçün bularda okusaң bolot, birok bularda mümkünçülük bolsunca жерге түшүп alıp durup okuş gerek da. Kalganını siz uloğuga mingen abalda okuy verseniz bolo verir. Misalga saparda ketip artasız da. Saparda ketip artasız peşin namazının vakti olup kaldı. Emi maşinni köpke karmasaң seni ne kılıp koyot? Tigi pasajirler kıcalar bolup je maşin toktogusу kelбейт şunday bolot go. Oşonday mezgilde sen sünnet namazlarыңды maşiningde okup düşe kalıp farzda 2 reketini okup kayra minip alıp kayra sünnetingizin 2 reketini okup misal peşin bolsa ulantıp kete berseniz jolunuzda bola berет. Düşündünüz mü? Maşina içinde ele işare kılıp namazınızda okup kete beresiz. Çünkü farzga emne kılabız? Düşöbüz. Emne dep jatat. Ala dabatiha da özün uloğuga mingen abalda dedik ha. Birok üzürü jok bolsa da ele bul nese nafıl namazlarda bola beret. Düşünüңүздөр ha? Üzürsüz ele minip otura beresiz. İle ayyi cihatin tavajjahat dedi go. Oşol uloğu kaysyl jaka жүздөнгөн bolsa, oşol jakты karap namaz okuysiz. Andıktan egerde uloğuңuz çıgışты karap alsam bolsa, siz tündüktü karap alsaңız bolboyt. Mында ketip atsa siz mында kaptanınday karap oturup alıp, zerikкенде adam oynap ketesиңер go, eşekке minip alıp ha? Jaştar. Şunday bolabı? Oşonda kılıp, buyaka putuңdu beri jagına aşırıp, tiyagına aşırıp bar go. Alыс жерге barganda oşonday da. Oşonday ketip jatsaңыз, tiyaka karap namaz oksaңız emne eken? Bolboyt taksır. Bu anan oşol maşinanın upravlenиясы sizdin ıhtiyarыңızda bolboş gerek. Oşonda siz nafıl namaz okuy alasız. Rul sizdiki olsa bolboyt. Eşek emes al maşine. Maşine ne emes?
Eşek emес taksa, tormuz basasың, skor salmasың, başka. Eşekte jaylooga çıkanda mында кичине bir жол бар. Koyup koysak özü ошо менен кете берет ал бейшара. Ал ошондой байкуш. Туурабы? Ал кете берет, ага эме көп скорость кереги жок да. Мындай теп койсоң өзү басып кете берет. Тепкен намазды бузбай кете бересиз таксыр. Түшүндүңүзбү? Машинеде андай болбойт да, сен рулду бурушуң керек, встречный керек, обгонго чыгасың, андай кыласың, анда сиз окуй албайсыз. Нафыл намазды да окуй албайсыз. Пассажир болсоңуз болот. Кыскасы, контроль сиздин колуңузда болсо мүмкүн эмес таксыр. Мапунбу? Анан эмне менен намаз окуйт деди? Юмиу имаан, ишара менен намаз окуйт. Ишара менен дегени башын эле мындай кылып келип намаз окуй берет. Мындай эгердин кашына немелерге сажда кылуу деген кереги жок. Башыңызды эле ушундай кылып койсоңуз боло берет таксыр. Түшүнүктүбү? Бул жерде кыскача ошол нафыл намаздар тууралуу айтып кетти таксырларым. Мындан тышкарыга дагы сүннөт нафыл намаздар бар. Мисалыга сапарга чыккан астында, сапардан келгенде 2 рекет намаз окуп коюу бул сүннөт амалдардан. Мечитке барганыбызда bir күндө bir жолу тахиятул масжид намазын окуу сүннөт намаздардан. Мечитке барсак, bir мечитте bir жолу сүннөт окуу. Бизде кээ бирлер бар, ар бир киргенде окуйт го. Эми алар азосын окуй берет, боло берет. Бирок ошонун сүннөтү кайсыл? Биринчи жолу окуганыңыз. Bir күндө bir жолу жетиштүү болот. Хоп, дараттын артынан шукурлуу вузу деген намаз бар. Аны окугандагы жакшы амалдардан. Түшүнүңүзбү? Дарат алдыңыз, артынан эмне кыласыз? 2 рекет намаз окуп коесуз. Андан чыга истихара намаздары бар. Истихара намазда эле ошол жакшы амалдардын катарына кирет. Шашке намазы бар. Шашке намаздагы 2 рекеттен баштап 12 рекетке чейин бөлүп окуй бересиз да. Мындай 4 рекеттен кылып окуйсузбу, 2 рекеттен кийин. Кыскасы бар. Шашке намазы дагы күн назымында көтөрүлдү намазы. Эмненин убакыты болуп калды? Шашкенин убакыты болду. Ошо чак түшкө чейин сизге рухсат берилет. Авабин намазы бар. Авабин дегени жана шам намазын окугандан кийин 6 рекет нафыл намаз окуу. Түндөгү тахажжуд намазы бар. Ушундай бул жанагы аталгандардан сырткары дагы эмнелер бар? Нафыл намаздар бар таксылар. Нафыл намазды жанагы немеге эле чектеп койбойду. Бери жакта айтылды го, асырдан мурун 4 рекет экен, куптандан мурун 4 рекет экен, куптандан кийин 4 рекет экен, ал эле эмес. Андан тышкарыгы дагы жанагы намаздар бизге эмне? Сүннөт жана мустахаб амалдар. Ушул жерде бир кызык жери тахиятул масжид бар го. Тахиятул масжидти сиз мечитке кирсеңиз, любой бир намазды окусаңыз, тахиятул масжид мойнуңуздан эмне болот? Түшүп калат да, милдети. Мисалы кирсеңиз, имам намаз окуп жатат. Бара имамга уйсаңыз, 2 в 1 болот. Эки неме биринин ичинде болот да. Тахиятул масжидтен дагы кутулуп кетесиз немеден. Сүннөттү окусаңыз эле ошондой. Бирок башка сүннөттөрдө ошондой болобу десе, ал тууралуу талаш бар да, мүмкүн эмес дегендер дагы бар. Ал эми неме болот? Шукурлуу вузу дагы ошондой. Шукурлуу вузу бар го, намазын дараттан кийинки 2 рекетти дагы сиз кирип алып туруп сүннөт намазды баштасаңыз дагы экөөнүн ролун аткара берет таксыр. Түшүнүктүбү? Кыскасы ушундай кошумча нафыл намаздар бар. Нафыл намаздарды жанакы немелерге эле эмне кылып койбойду? Чектеп койбойду таксылар. Бабу суджуди сахви, жаңылуу саждасы тууралуу бөлүм. Бул темада бир канча маселени айтыш керек таксырым. Биринчиси ушул жаңылуу саждасы бардык намаздарга тиешелүүбү же кээ бир намаздарга? Албетте кандай экен? Бардык намаздарга эмнеси бар? Тиешеси бар. Жаназа намазы эмес, эми жаназа намаздан тышкары жанагы рүкү саждасы бар намаздардын бардыгына эмнеси бар бул маселенин? Тиешеси бар. Фарзбы, важип намазбы, сүннөт намазбы бардыгына тиешеси бар. Бардыгында жаңылуу саждасы кыласыз. Болгону айт намаздарда милдет болот, бирок мойнуңуздан түшөт. Неге? Айт намазда кылбайбыз жаңылсак. Сажда саху кылбайбыз. Себеби ал жерде адамдардын саны өтө көп. Намазды билген бар, билбегени бар. Келип анан сиз сажда кылсаңыз башаламандык болуп бүт намаздарын бузуп алышы мүмкүн. Көп чоң жамаат менен аткарылат да, туурабы? Миңдеген кишилер чогулуп калат да. Ошондо башаламандык болуп кетпесин деп, ошол жаңылуу саждасы мойнуңуздан эмне болуп калат? Айт намазында түшүп калат таксыр. Түшүнүктүбү? Хоп. Суджуду сахви важибун фи зиядати ва нуксан. Бa'da salami yasjudu sajdataini thumma yatashahhadu wa yusallimu. Жаңылуу саждасы кошумча кылсаң жана кемитсең да милдет болот дейт. Намаздын ичинде бир нерсени кошуп койсоң,
Же намаздын ичинен бир нерсени кемитип койсоң, азыр айтабыз, кийин мисалдары келет да. Кемитип койсоң дагы эмне болот экен? Милдет болот. Бул жерден эмнени түшүнүп атабыз таксырым? Ошол жаңылуу саждасынын өкүмүнү важип деп жатпайбы? Бул өкүмүнү баяндады. Кээ бир алымдардын көз карашы боюнча жаңылуу саждасы эмне? Сүннөт. Жаңылуу саждасын аткаруу эмне экен? Сүннөт. Бирок эң туурасы сахихи кайсы экен? Важип. Экинчи маселе бул жерде карасаңыз баъда салам деп жатат. Салам бергенден кийин эки сажда кылат дейт. Көрдүңүзбү? Саламды айтат, андан кийин эмне кылат? Эки сажда кылат дейт. Бул биздин мазхаб боюнча. Шафи мазхабты алып карасаңыз, саламга чейин алар сажда саху кылат. Салам бербей туруп сажда саху кылып, андан кийин кайра ташаххудтарды окуп, анан салам берет алар. Бизде кандай экен? Салам бергенден кийин. Үчүнчү маселе таксырым. Канча салам берет? Кандай салам бериш керек? Кээ бир алымдар көз карашы боюнча түп-түз карап эле ассаламу алейкум дейт да, бүттү саждага жыгылат. Кээ бир алымдардын көз карашы боюнча ассаламу алейкум рахматулла, ассаламу алейкум рахматулла эки жагына салам берет. Мисалга Хидаяны ачып карасаңар, Хидаяда ушул сөзү туура деген. Кээ бир алымдардын көз карашы боюнча бир жагынан салам айтат. Ассаламу алейкум рахматулла дейт да, саждага жыгылат. Эң туурасы кайсыл? Ушул акыркысы таксыр. Жалгыз намаз окуган адамбы, жамаат менен окуганбы, айырмасы не? Жок. Имамсызбы, жалгыз окуйсузбу, мында айырмасы жок ушул маселеде. Бир жагыңызга салам бересиз. Кээ бирлер айтат да, имам болсо бир жагына салам берет, жалгыз болсо эки жагына салам берет деп. Андай маселе жок таксылар. Жалгыз окуйсузбу, имамсызбы, айырмасы жок. Эмне экен? Оң жагыңыздан бир салам берип туруп кете бересиз. Бирок бир адам эки жагына салам берсе талашпаш керек да. Себеби алдай эле китептерибизде бар таксыр. Бир адам түп-түз тияка карап туруп ассаламу алейкум десе, анын менен да талашпайбыз. Алдай эле биздин китептерде эмне болгон? Келген. Бирок эң туурага жакыны кайсыл экен? Оң жагыңыздан салам бересиз. Эми салам бергенде эмне кылат экенбиз? Ясжуду саждатайни, эки сажда кылабыз. Эки саждада кадимкидей намаздын саждасындай сажда. Эмнени айтабыз? Субхана Роббиял а'ланы айтабыз. Андан кийин кайра ташаххуд окуп, намазды бүтүрүү үчүн не кылабыз? Салам беребиз таксыр. Бул саждай сахудун эмнеси эле? Эрежеси. Эми качан милдет болот? Ушул нерсе өтө маанилүү. Кээ бир адамдар саждай сахудун кайсыл учурларда милдет болгонун билбейт. Бечара бисмилланы таштаса сажда кылат да. Аминди айтпай койсо сажда кылып алат да. Андай болбойт. Сажда кылуу үчүн өзүнүн эмнелери бар? Эреже, ошол эрежелерге түшсө сажда кыласыз, түшпөсө сажда кылбайсыз. Азыр мына баяндайт. Ва ялзамуху суджуду сахви иза зада фи салатихи фе'лан мин джинсиха лайса минха ау тарака фе'лан маснунан. Шунчасын бир которо. Жаңылуу саждасы милдет болот дейт. Эгер намазында окуп жаткан намаздын жынсынан болуп, бирок намаздан болбогон бир амалды кошумча кылып койсо. Намаздын жынсыдан, бирок неден эмес? Намазда жок андай нерсе. Мисалга, эки рүкү кылды. Рүкү намаздын амалыбы? Намаздын жынсынан. Бирок канча рүкү бар? Бир рүкү бар. Көрдүңүзбү? Ошону кошуп койду, эки кылып койду. Же сажда канча? Экөө. Сиз канча кылып койдуңуз? 3 кылып койдуңуз. Көрдүңүз? Намаздын жынсыдан болгон амалды коштуңуз, бирок ал намаздан эмес. Намазда андай жок. 3 сажда, 2 рүкү деген не? Жок. Ошону кошуп койдуңуз. Автоматически сизге эмне милдет болот экен? Саждай саху болот. Ау тарака фе'лан маснунан, же бир сүннөт амалды таштады дейт. Бул жердеги сүннөт амал дегеннен максат важип амалды таштады. Сүннөт менен мойнуңузга милдет болгон бир амалды таштадыңыз. Мисалга айталы, када ураны таштадыңыз дейли. Биринчи каданы эмне кылдыңыз? Таштадыңыз. Же зам сүрөнү таштап койдуңуз. Же Фатиханы окубай койдуңуз. Эмне болот экен ошондо? Жаңыл же болсун тартипти бузуп койдуңуз. Ирети менен окуш барыш керек да. Биринчи кыям, анан кыроат, анан рүкү, анан сажда деген эреже бар да. Ошол эрежени бузуп койдуңуз. Ошондо дагы мойнуңузга эмне болот? Милдет болот. Түшүнүктүбү? Кыскасы важипти таштоо менен. Бирок кандай абалда ташташ? Унуткан абалда таштасаңыз эгер, адашып туруп таштасаңыз таксыр. Анан специально билип туруп важип экендигин билесиз, бирок ошого карабастан таштасаңыз, анда жаңылуу саждасы милдет болбойт.
Кайра башыдан намазды окуш керек таксыр. Бул тек гана жаңылып таштапсаңыз ошондо милдет болот. Хоп. Ау тарака кираата фатихатил китаб. Же Фатиха сүрөсүн окууну таштаса. Фатиха сүрөсүн окуу эмне? Важип. Мына ошону таштадыңыз да кеттиңиз. Зам сүрө кылып эле рүкүгө кеттиңиз. Эмне кыласыз? Азыр эрежелерин айтабыз аксыдан. Эрежелер бар бул жерде. Эгер Фатиха сүрөсүнү таштап, сразу эле зам сүрө кылып эле рүкүгө кетсеңиз, же зам сүрөнү окуп жаткан кезде эсиңизге келсе, дароо кайра артка кайтасыз аксыдан. Рүкүдө болсоңуз да дароо кайра не кыласыз? Артка кайтып, кайра ирети менен Фатиханы окуп, зам сүрө кылып, кайра рүкү кылып, анан жаңылуу саждасы кыласыз. Түшүндүңүзбү? Болот, мындай маселе болот, туурабы? Көп эле болот. Фатиха өзүңүзгө кирбейт, дароо эле баягы дежурный сүрөлөрүбүз кирет. Кавсар кирип калат да, инна атайны эле баштап калабыз го кээде. Ошондой мезгилде дароо кайра эмне кылышыбыз керек экен? Артка кайтабыз, Фатиханы окуйбуз, кайра зам сүрө, андан рүкү, анан акырында жаңылуу саждасы болот. Рүкүдө даже эсиңизге келсе, кайра обратно эмне кылат экенсиз? Кайтасыз таксырым. Толук кайтып, Фатиха зам сүрө, анан рүкү кылып намазды бүтүрөсүз. Зам сүрөнү бүтүрсөңүз да, кылбай кетсеңиз да эле ошондой. Зам сүрөнү аткарбай, дароо рүкүгө кеттиңизби, эсиңизге келип, дароо кайтасыз да, кайра зам сүрө кылып, анан рүкү кылып, акырында эмне кыласыз? Саждай сав кыласыз. Түшүнүктүүбү таксыларым? Же болбосо Фатиха сүрөсүнү кайталасаңыз да сизге жаңылуу саждасы милдет болот. Эреже ушундай. Фатиха сүрөсүнү уда бир рекетте 2 жолу окуп койсоңуз, же көпчүлүк бөлүгүнү окуп кайра башынан окусаңыз, жаңылуу саждасы мойнуңузга милдет болот. Себеби Фатиха сүрөсүнүн бир рекетте 1 жолу окуу важип. Бир рекетте канча жолу окуш экен? 1 жолу. Эгер уда 2 жолу окуп койсоңуз, жаңылуу саждасы милдет болот. Эмне үчүн уда дедим? Эгерде уда болбосо, Фатиханы окудуңуз, Кавсарды окудуңуз, кайра Фатихады окудуңуз. Жаңылуу саждасы болобу? Болбойт. Түшүнүңүзбү? Бир узун сүрө окугандай болуп каласыз. Бирок кайра дароо, биринин артынан экинчисине дароо окусаңыз, ошондо эмне экен? Жаңылуу саждасы милдет болуп калат таксыр. Түшүндүңүзбү? Бирини окудуңуз, же көпчүлүгүнү окуп, мисалга айталы 4 аятын окудуңуз, анан унутуп калганда кайра башынан түшөт го кээде. Болобу ошондой кар келет? Фатиханы окуу барасын кээде, жанагы 4 аятын окуганыңыздан кийин анан адашып кетесиз да, кайра алхамду деп баштайсыз. Ошондо дагы жаңылуу саждасы мойнуңузга эмне болот? Милдет болот таксыр. Түшүнүктүүбү? Себеби 2 жолу Фатиха окуган сыяктуу болуп калат. Көпчүлүк бөлүгүнү лил аксар хукмул кул да, кайсыл нерсенин көпчүлүк бөлүгү аткалса, как будто аны сен толук аткарган сыяктуу болуп калат. Ошондо көпчүлүгүнү окудуңузбу, кайра кайтсаңыз 2 жолу окуганын өкүмүн алат. Мафхумбу? Ошондой эле жанагы айтканымдай, Фатиханы зам сүрөдөн кийин аткара турган болсоңуз да эле жаңылуу саждасы эмне болот? Иретини бузуп койсоңуз, милдет болот. Эгерде Фатиха сүрөсүнү рүкүдө, саждада, ташахудда окусаңыз да эле эмне болот? Же Фатиха сүрөсүнү же болсом айталым немеде? Башка эле бир сүрөнү. Мисалга рүкү кылганыңызда Субхан раббиял азим деш керек эле, туурабы? Сиз инна атайнакал кавсар деп алыңыз да. Болот мындай нерсе, адам баласы адашат, адашуучу. Ошондой кылсак, эмне милдет болуп калат экен? Саждай сав. Кыскасы, рүкүдө, саждада, ташахудтун ордуна эгерде биз Кур'ан окуй турган болсок, мойнубузга эмне милдет болот экен? Жаңылуу саждасы. Болгону ошол ташахудта бар го, ташахудта. Эгерде биринчи Кур'ан окуп, анан ташахуд окуган болсок милдет болот. Ал эми эгер наоборот тескерисинче ташахудта окуп, анан Кур'ан окуган болсокчу, анда милдет болбой калат. Түшүндүңүзбү? Ташахудтун астында окусаңыз, саждай сав мойнуңузга эмне болот? Милдет болот. Ошондой эле карагыла, ташахудту сиз кыямда окусаңыз, баягы Фатиха сүрөсүнөн мурун окусаңыз не болот? Болбойт. Себеби рекеттин башы эмне? Фатиха. Рекеттин башы эмне? Рекеттин башында сана менен башталат, Кудай Тааланы улуулоо менен башталат. А ташахуд Кудай Тааланы улуулоо таксыр. Бирок эгер сиз ташахудту жанагы баягы Фатиха сүрөсүнү окугандан кийин окусаңыз, ана эми сажда сах болот. Себеби ал жерде эмне? Кыроаттын орду таксыры. Кыроаттын ордунда сиз эмне кылып койдуңуз? Дуа окуп койдуңуз, сана айтып койдуңуз. Афонбу?
3-cü, 4-cü rekette taşahhud okusаңызчы. Farz namazlarında 3-cü, 4-cü rekette taşahhud okusаңыз эмне болот? Кала сана любой нерсе кылсаңыз эмне де болот. Ошон үчүн жаңылуу саждасы милдет болбойт. Эгерде ташаххудтун ордуга Фатиха сүрөсүн окуп койсоңчу. Толук ташаххудтун ордуга ташаххуд окубадыңызда Фатиханы окуп койдуңуз. Жаңылуу саждасы мойнуңузда эмне болот? Милдет болот. Түшүнүңүздөр да сөзгө. Ташаххудтун ордуга Фатиха сүрөсүн окусаңыз эмне экен? Милдет болот. Мындай нерселер болуп турат. Адам баласы отурганыңызда ошол оюңуз башка жака кетип окуп коюшуңуз мүмкүн да таксырым. Кыскасы ушундай эреже таксырлар. Ушул эрежелер менен жаңылуу саждасы эмне болот экен мойнуңузга? Милдет болот. Андан кийин авил кунута же кунут дуасын таштадыңыз таксырым. Кунут дуасы окуу эмне? Важип. Сиз ошол кунутту аткарбай рүкүгө кеттиңиз. Фатиханы же зам сүрөнү аткарбай кетсеңиз эмне болот эди? Кайра кайтыш керек эди. Бирок кунут дуасына эгерде окубай кетип калсаңыз рүкүгө кайра кайтпайсыз эми. Улантып кете бересиз. Бирок акырында эмне кыласыз? Жаңылуу сажда кыласыз. Авит ташаххуда же ташаххудту таштап койдуңуз. Дароо эле каадага отурганда Аллахумма салли алейхи барик алейхи окуп эле дуаны окуп эле ассаламу алейкум ва рахматуллахи эсиңизге келип калды. Ташаххуд эмне кылган эмессиз? Окуган эмес. Кайра кайтасыз да ташаххудту окуп, сажда саху кылып, андан кийин кайра ташаххудтарды окуп анан салам берип чыгасыз. Түшүндүңүзбү? Ташаххудту унутуп калып салаваттар менен баштап кеткен болсоңуз, кайра эмне кылат экенбиз? Артка кайтабыз таксырым. Салам берген болсоң деле кайта бересиң. Намазды бузуучу амалды кылган болбосоң болду таксырым. Түшүндүңүзбү? Кээ бир адам бар го, мойнуга жаңылуу саждасы милдет болот. Унутуп калат да, эки жагына салам берип алат, анан эмне кылышты билбей алаңдап калат да. Мен сажда сабак кылышым керек да. Алаңдап калат го, ошондой болот. Анда алаңдай турган эч нерсе жок. Кайра обратно кайтасыз. Салам бересиз, кайтасыз деп го, кайра салам бересиз да, дароо сажда кылып туруп, кайра ташаххудтарды окуп, салам берип намаздан чыгып кете бересиз таксыр. Түшүндүңүздөрбү? Алаңдабаш керек. Дуа кылып жатсаңыз да эсиңизге келсе эчтеке болбойт. Аллахумма антассалам минка салам деп жаткан кезде эсиңизге келди, сизге эмне милдет болгон? Дароо Аллаху акбар деп саждага жыгыласыз таксыр. Саждага жыгылып, кайра ташаххудтарды окуп, салаваттарды окуп намазды бүтүрүп коесуз. Кыскасы, кыбладан бурулган эмессизби? Дүйнөлүк сөз сүйлөгөн эмессизби? Сиз намазды улантып кетүүгө эмнеңиз бар? Мүмкүнчүлүк бар сизге. Түшүнүктүүбү? Ау такбиратил эйдейн же айт намаздарын такбирлерин таштаса. Айт намаздарын такбирлерини имам кокус унутуп калса, айтпай. Ошондо дагы жаңылуу саждасы милдет болот, бирок жаңы эмне дедим? Көпчүлүк киши болгондуктан, эгер аябай көп киши болсо, башаламандык болуп кетет да, кылбай коет да. Эгер жамаатыңыз аз болсо, айыл жерлерде болот го, 5-6 киши окуйт. Андай жерлерде проблема жок таксы. Милдет болот кылуу. Ау жахарал имаму фима юхафату. Ау хафата фима южхару. Же имам жария купия окула турган намазда жария окуса, же купия жария окула турган намазда купия окуп койду. Мында дагы мойнуга эмне милдет болот? Имам деди, көрдүңүзбү? Жалгыз окуганга эмес да. Жалгыз окуганда эмне дедик эле биз? Эрки бар. Кааласа жария окуйт, кааласа купия окуйт боло берет. Бирок имамдын мойнуга жария окула турган намазды жария окуш керек, купия окула турган намазды эмне кылыш керек? Купия окуш керек. Эгерде bir ayat жария окуп койгон болсо, купия намазды. Же жария окула турганын bir аятты купия окуп койгон болсо, жаңылуу саждасы милдет болот. Bir аят. Эң азында ошончо таксырым. Андан аздан сактануу мүмкүн эмес да, харач болуп калат. Алхамду деп алышың мүмкүн да любой время. Турабы? Жария кылып. Бирок алхамдулиллахи роббил аламинен сактануу мүмкүнбү? Я, значит, ага сажда сах милдет болот. Харач болбосун да, кыйынчылык болбосун адамдарга. Түшүнүктүүбү? Жария окула турганда купия, же купия окула турганда жария кылып bir аят окуса, жаңылуу саждасы эмне болот экен мойнуна? Милдет болот таксыр. Анан ошондой эле кайда дагы милдет болот? Жанагы жокоруда немеде айтып кетели? Жанагы 4 рекеттик намаздарда ортодо каада болот го. Каадада биз кайсы жерге чейин отурушубуз керек? Абдуху ва расулуху дегенге чейин отуруп турушубуз керек да. Ошол жерде салават окуу ийсечи. Канчалык окуса милдет болот десе, алымдардын ортосунда талаш бар. Туурасы Аллахумма салли ала Мухаммад десе анан милдет болот.
Allahumma salli ala desеңiz ne eкен? Алдай милдет болот дегендер да бар. Бирок эң туурасы Allahumma salli ala Muhammad жана андан көбүрөөк отурган болсоң милдет болот. Эң азында минимум кайсыл экен милдет болуш үчүн? Allahumma salli ala Muhammad. Максимум немеси ачык таксыр. Үстү ачык. Балким бүт салаваттарды окуп саласың да, баарын бүтүрүп салышың да мүмкүн ал жерде. Бирок минимум Allahumma salli ala Muhammad. Ал мага китебиңде де жок экен, ошого кошуп жакып айтып койдум да таксыр. Wa sahwul imami yujibu alal mu'tammi sujuda. İmamның жаңылуусу имамга уюган кишиге дагы жаңылуу саждасын милдет кылат. Мен имам болсом, мен жаңылдымбы, мен жаңылгандыгым себебинен сиздер дагы мага уюгандар бардыгыңыздар эмне кыласыз, сажда кыласыздар. Мейли мен жаңылган кезде ошол жерге катышкан адам болсун же андан кийин уюган адам болсун, айырмасы жок. Мен чогуу эмне кылат? Сажда кылат. Бирок шарты эмне? Имам сажда кылса эгер. Имам сажда кылса, жаңылып сажда кылса, fa in lam yasjudil imamu lam yasjudil mu'tammu. Көрдүңүзбү? Андыктан эгерде имам сажда кылып алса, жан билесиз, я аны карап турасыз да, молдоке адашты. Жаңылуу саждасы эмне болду? Милдет болду. Бирок кылбады, сиз дагы кыла албайсыз. Чүнкү кылбайсыз. Анан бул адашты де мен сажда кылып коеюн, бул кылбады деп туруп урдура берген болбойт. Сиз телешкасыз ал жерде. Эрчип кете беришиңиз керек. Трактор эмне кылса ошол таксыр. Çünkü fa in sahal mu'tammu lam yalzamil imama wa lal mu'tamma sujudu. Eğer imamga uyugan kişi жаңылса, imam emez, imamga uyugan kişi жаңыла турган болсо, анда имамга дагы, имамга uyugan kişiге дагы жаңылуу саждасы эмне болбойт? Милдет болбойт. Эч ким кылбайт. Сиз да кылбайсыз, имамыңыз да сиздин адашкандыгыңыздын себебинен эмне кылбайт? Сажда исламы кылбайт. Бул жерде имамга мутам деп, имамга башыдан уюган киши тууралуу сөз кылды. Кечигип келген адамчы, бир рекетке жетишпей калган адам, же эки рекетке жетишпей калган адам эмне кылат? Ал кандай кылат? Алдайда имам менен чогулуу жаңылуу саждасын кылат. Бирок маселе бар. Имам эмне кылат? Сажда сахуда кандай кылат? Ташахудда салам берет, ана оң жака салам бергенде бербейт да сажда кылат, ошо оң жака салам бергенде кечигип келген адам салам бербейт да. Мана башыдан уюган адам имам менен чогуу эмне кылабыз биз деле? Салам беребиз. Бирок бир рекет, эки рекетке кечигип келген адам имам менен чогуу салам бербейт. Саждага барат. Саждага чогуу жыгылат. Эгер салам берсе, билип туруп калган рекеттери бар, салам берсе намазы бузулат. Түшүнүктүү сөз? Билет жаңыл немеси бар. Бир рекет, эки рекет калып кеткен. Анан имам сажда исап кылганда ассаламу алейкум десе, бул дайда чогуу ассаламу алейкум десе, бул не болуп эсептелет? Вассаламу амдан болот. Биз атайын салам берүүдө намазда атайын билип туруп салам берсең намаз эмне болот дедик өткөндө? Бузулат. Как раз мунун ошол намазынын дал ортосунда салам тагылып калды да. Мунун намазы бүтө элек да. Ошон үчүн намазы бузулуп калат. Жаңылуу саждасында эрчийт, бирок саламда эмне кылбайт? Эрчибейт таксыр. Түшүнүктүүбү? Валлаху алам бис-саваб ва илайхил маржа вал мааб.